वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आप जी नूं पता ही है कि ਵੱਖ-ਵੱਖ प्रोग्रामां दे विच असीं संतां महापुरुषां दे नाल संबंधित धार्मिक सथानां दे नाल संबंधित प्रोग्राम आप जी नूं दिखाउंदे रहिंदे हां। अज आपां गल करन जा रहे हां डेरा भाई हरजी खुखरैन जो जिला कपूरथले दा पिंड है। इस वेले संत अमरीक सिंह जी इस डेरे दे मुख सेवादार हैं। बाबा धर्म सिंह जी की 9वीं बरसी मनाई जा रही है। आओ संत अमरीक सिंह जी कोलों संत बाबा धर्म सिंह जी की जीवनी बारे जानकारी हासिल करते हैं। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जी, जो कि तुसी जिस जगह के दर्शन कर रहे हो, ये डेरा बाबा भाई हरजी साहब पिंड खुखरैन जिला कपूरथला, जो कि पुरातन महापुरुखों का पवित्र स्थान है। ये जो स्थान पहले पाकिस्तान के पिंड साधो के विखे जिला लाहौर अते उतों फिर महापुरख 8वें महापुरुष श्रीमान संत बाबा धर्म सिंह जी जदों इन्हों सेवा प्रदान हुई तो उस तो बाद 1947 की वंड हो गई। वंड तो बाद ये सारा नगर अते महापुरख जो इत्थे नगर खुखरैन विखे आके जो वसना किया है। पुरातन पिंड जो मुसलमानों का सी, पिंड खाली होया वेख के इत्थे फिर संगतां ने डेरा ला लिया। और इस जो नगर नूं उस वक्त कोई भी सड़क जां कोई राह नहीं सी हैगा। इत्थों तकरीबन लगभग अज 8 किलोमीटर कपूरथला शहर पैंदा और इन्ना ही इधरों ढिलवां पैंदा। 4 चफेरे किसी बन्ने कोई रस्ता नहीं सी, कोई सड़क नहीं सी। ते उदों दा ते अज दा जे हिसाब लाउणे असीं वेखदे हां जां असीं अखीं वेख्या जदों इस पिंड नूं सड़क बनी है ते असीं अखीं वेख्या सानूं उस वक्त दी संभाला है कि सारे नगरां ने रल के जदों ये उपराला कीता सड़क बनाउण दा ते पिंडां ने जगह वंड लई। और पिंडां ने जगह वंड के जिस तरह के वो फुट्टां दे हिसाब लै लई भी इन्नियां करमां तुहाडे पिंड दियां, इन्नियां तुहाडे पिंड दियां। वो फिर हत्थां दे नाल कईयां दे नाल जो मिट्टी पा के ते रस्ता बनाया सब तो पहला। ते जदों रस्ता बनया बड़ी सारी खुशी होई है। साडे अखां वेखदियां बनया रस्ता। और पहला तुर के इत्थों पैदल ही कपूरथले जांदे सी, पैदल ही आउंदे सी। कोई इस पिंड नूं रस्ता नहीं सी, राह नहीं सी हैगा। तां उस वक्त तो लैके फिर सन 78 दे विच महापुरुष श्रीमान संत बाबा धर्म सिंह जी महापुरखां दे चरनां विच दास नूं इत्थे आउण दा सुभाग समा प्राप्त होया। उदों 8वीं क्लास पास करके ते 9वीं क्लास दे विच जदों दाखला लैना सी ते वो दाखला लैण तो पहलां महापुरखां नूं मिलण वास्ते दास इत्थे आया। ते जदों महापुरखां नूं मिले एक दिन सेवा कीती, दूजे दिन महापुरखां ने फिर बुला लिया। तो उस तो बाद फिर महापुरखां दे सेवा तो ऐसी प्रभाव पिया कि घर जाण दा तित नहीं कीता कि अजे कि नगर भी इहो ही है। दास का जन्म इत्थों का ही है, नगर खुखरैन का ही। और नगर खुखरैन विखे जो दास का घर है तो उत्थे घरदियां नाल फिर उस तो बाद संबंध जिहड़ा मोह सी महापुरखां ने ऐसा तोड़िया कि जो उस तो बाद घर नहीं गए तो महापुरखां दे चरनां दे विच सेवा कीती। महापुरुष श्रीमान संत बाबा धर्म सिंह जी जिन्हां ने पाकिस्तान तो आके ये उसे दी याद दे विच डेरा बाबा भाई हरजी साहब नूं वसाउणा कीता। जो पाकिस्तान चों महापुरख आए सन ते आके इत्थे फिर कोई भी समान कोल नहीं सी। वो संगतां दे सहयोग दे नाल एक जो कि बालियां दे उत्ते पहला 12 बाई जो 30 दा ये हाल एक बनाया, उस दे विच प्रकाश कीता। उस तो बाद हौली हौली समय के मुताबक जो एक कमरा बनाया गया, एक कमरे तो बाद फिर हौली हौली जो संगतां ने जिवें जिवें सहयोग होना जां महापुरखां ने आप जो अखंड जाप करना, कथा करनी, जिन्ना भी पैसा होना, कुछ तां जिहड़े बच्चे महापुरखां दे कोल पढ़दे सी, विद्या पढ़दे सी बच्चे, जिस तरह के दास तो पहला भी बड़े विद्यार्थी महापुरखां दे पास पढ़दे सी विद्या गुरु कर दी। जो पाठी सिंह बड़े बड़े पाठी सिंह बन के इत्थों गए और बहुत बहुत थावां ते अज जो पंजाब दे विच सैट होए आ। कोई पंजाब विच ने, पंजाब तो बाहर भी ने, अमेरिका विच भी, कनेडा विच भी, बहुत दूर तक जाके जो बच्चे सैट होए हुए ने जिहड़े महापुरखां कोलों अखंड जाप जिन्हां ने विद्या जो पहला विद्या जिहड़ी पढ़ाई जाती सी वो संथा दित्ती जाती सी।
ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲਣਾ, ਮਗਰ ਆਪ ਬੋਲਣਾ, ਉਹ ਸੰਥਿਆ ਦੇਣੀ, ਉਹ ਸੰਥਿਆ ਨੂੰ ਫਿਰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਤਰੁੱਟੀ ਰਹਿਣੀ ਫਿਰ ਉਹ ਦੱਸਣਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਾਉਣਾ। ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆ ਦਾਸ ਨੂੰ ਜੋ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਭਾਈ ਅਰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਨੂੰ ਉਸਾਰਨਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕਿੱਲਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਚੀ ਵੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡੇਰੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਉਸ ਵਕਤ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਪਹਿਲਾ ਡੇਰਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਭਾਈ ਅਰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ, ਉੱਥੇ 5 ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਐਕਸਟਰਾ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਤੇ 2 ਕਿੱਲੇ ਬਾਗ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਥਾਨ ਸੀ ਇਹ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਡੇਰੇ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਉਹ ਜੋ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ, ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ, ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ, ਕੋਲੋਂ ਖਰਚਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਵਿਦਿਆ ਦੇਣੀ। ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਉਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏਗਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮਾਇਆ ਹੀ ਉਹਦੀ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਪਾਲੇਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਲਾਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕਰਨਾ, ਬੱਚਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੇ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਆਇਆ, ਗੁਰਬਾ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਹੱਥ ਛੱਡ ਕੇ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ। ਨਾਲ ਇਹ ਬਚਨ ਕਰਨਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਕੁਝ ਮੰਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੁਝ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵੀ। ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਡੇਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਚੱਲੀ। ਔਰ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਲੰਗਰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ 25 ਫੁੱਟ ਭਰਤੀ ਪੈ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਛੱਪੜ ਸੀ। ਛੱਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਆ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ ਜਦੋਂ 88 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ। ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਹ ਸੜਕ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਢਿਲਵਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੜਕ ਰੁੜ ਗਈ ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਟਰਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਤੂੜੀ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਤੂੜੀ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਚਾਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਅੰਨ ਨਾ ਧਨ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭੇਟਾ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਬਚੀ। ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਥਾਨ ਬਚਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ। ਬਾਕੀ ਡੇਰੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕੰਧ, ਕੋਈ ਕਮਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। 88 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡੇਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਮਰੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਸਾਰੀ ਜੋ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਰਾ 88 ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਣ 'ਚ ਆਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ 88 ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਣਿਆ, ਔਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਟਰਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਤ ਪਲਟ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਲਟ ਗਈ, ਛੱਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਉਹ ਫਿਰ ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ ਨਸੀਬ ਨਾ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸੀ ਨੂਰਪੁਰ ਦੀਆਂ, ਭੁੱਲਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਹੋਠੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਅਗਲੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਛੱਪੜ ਪੂਰ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਲਓ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਘਾ ਬਚਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ 88 ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 88 ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ ਪੈਪਸੂ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ, ਜੋ ਮਾਸਟਰ ਗੁਰਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੱਸਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਬੱਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 4:30 ਵਜੇ ਪੈਪਸੂ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਬੱਸ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਖਖਰੈਨ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਭੁੱਲਰ ਤੋਂ ਰਾਤ ਘੁਮਾਣਾ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੱਸ ਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੱਸ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਉਹਦਾ ਭਾਰੀ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬੱਸ ਸਵੇਰੇ 5:30 ਵਜੇ ਇੱਥੇ ਖੁਖਰੈਨ ਤੋਂ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਵਾਇਆ ਪੰਡਾਲ ਬੇਟ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਹੀ
ਜੋ ਕਨੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਾਰਨ ਕਿ ਵੇਖਣਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਟਿਕਟ ਨਾ ਕੱਟਣੀ, ਪੈਸੇ ਲਈ ਜਾਣੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਟਿਕਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਤੂੰ ਟਿਕਟ ਤੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਬੱਸ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਖਮਿਆਜਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਸੀ ਉਹ ਉਦੋਂ 88 ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈਆਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਉਦਮ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਛੱਪੜ ਸੀ ਉਹ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਿਆ ਗਿਆ। ਪੂਰ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਛਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਮਰੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਆ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਜਾਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਨ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਮਾਇਆ ਜੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕਥਾ ਵਾਰਤਾ ਕਰਨੀ, ਕਥਾ ਵਾਰਤਾ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮਾਇਆ ਆਉਣੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲਿਆ ਕੇ ਇਕੱਠੀ ਕਰੀ ਜਾਣੀ। ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕਮਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕਹਿਣਾ ਪੁੱਤ ਉਨੀ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਰਵੇ, ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਜਿੰਨੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਵਾਰ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਦਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਡਾਕਖਾਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਡਾਕਖਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਡਾਕਖਾਨੇ ਦਾ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਇਆ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਿਲ ਪਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਖੁਖਰੈਂ 'ਚ ਡਾਕਖਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਭਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਨ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 25 ਰੁਪਈਏ ਲੱਗਣੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਭਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਫੀਸ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਮੋੜ ਲਿਆਂਦਾ, ਮੋੜ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਚਿਵਨ ਸ਼ਾਹ ਸੀ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਜੋ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। 25 ਰੁਪਈਏ ਕੋਲੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਚਿਵਨ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਉਹ ਡਾਕਖਾਨਾ ਦਵਾਤਾ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਡਾਕਖਾਨਾ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਦੇ 2 ਕਮਰੇ ਇੱਕ ਬਰਾਂਡਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, 4 ਦੀਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਸ ਸਟਾਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੋ ਅੱਡੇ ਦੇ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਾਈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਉਹ ਅੱਡਾ ਸਥਾਪਿਤ ਹੈ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਜੰਜਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ 40,000 ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਜੋ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਦੀ ਮਸੀਤ ਦੀ ਛੱਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉੱਤੇ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ 40,000 ਰੁਪਈਆ ਲਾ ਕੇ ਲੈਂਟਰ ਪਾ ਕੇ ਨਗਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ, ਜੋ ਉਹਦੀ ਵੀ ਅੱਜ ਨਗਰ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਾਰਨ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨੇ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਖਾਨਗਾ, ਹਾਰਨੀ ਵਾਲਾ ਔਰ ਰਾਜਪੁਰ, ਨਰਕਟ, ਘੁੱਗਬੇਟ, ਅਲੌਦੀਪੁਰ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬਣਵਾਉਣੇ ਕੀਤੇ। ਔਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇਣੀ, ਨਾਲੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣਵਾਏ। ਘੁੱਗ ਵਾਲੇ ਬੇਟ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਇੱਕੋ ਕਮਰਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਜਦੋਂ ਪਿਆਰਨਾ ਕਰ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੁੱਗ ਤਬੇੜ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਉਹ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰਾ ਲਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟਾਹਲੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਉੱਥੇ 2 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਬਣੇ ਆ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸਦਕਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀਆਂ ਨੇ, ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਕਠਿਨ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ। ਆਪ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਜੋ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ, ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ, ਜੋ ਜਿੰਨੇ ਤੀਰਥ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੀਰਥਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਜੋ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ।
ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਜੋ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਧਨ ਦੌਲਤ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਔਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਜੋ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਰਾਤ ਤਕਰੀਬਨ ਉਸ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ ਤੇ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਸੀ, ਤੇ ਠੀਕ ਕੋਈ ਦਿਨ ਦੇ 11 ਵਜੇ ਆ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਤੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਚੱਲ ਬਈ ਕਾਕਾ ਆਪਾਂ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਸਾਈ ਦੇ ਆਈਏ ਭੱਠੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਤੇ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਬਣਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਗੱਡੀ ਚੜਾ ਦਿੱਤੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਾਸ ਬੜਾ ਚਿਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਗੱਡੀ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਹੁਣ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਸਾਈ ਦੇ ਆਈਏ ਭੱਠੇ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਸਾਈ ਦੇਣ ਗਏ ਤੇ ਭੱਠੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ 15,000 ਭਾਈ ਇੱਟ ਭੇਜ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੀ, ਪੈਸੇ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕਦੀ ਮੰਗੇ ਪੈਸੇ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇੱਟਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜ ਦਵੀਂ, ਇੱਟਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਡੇਰੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਾਓ ਭਾਈ ਅੱਜ ਫਲ ਲਿਆਓ ਖਾਈਏ। ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਬਹਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾ ਕੇ ਫਲ ਛਕਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੀਜ਼ਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਗੀਜ਼ਰ ਬੰਦ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਪ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਦਾਸ ਵੀ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 11 ਵਜੇ ਤੇ ਜੋ ਸੇਵਾਦਾਰ ਪਾਤ ਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਉਸਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਛਾਤੀ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੇ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਦਾਸ ਆ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲੈ ਗਏ। ਸ਼ਹਿਰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗਏ ਆ ਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 20 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਪਿਆਨਾ ਕਰ ਗਿਆ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ 25 ਜਨਵਰੀ ਸੀ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ ਪਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਖਤ ਸਭ ਮਰਦੇ ਨੇ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ, ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ। ਸਾਖਤ ਮਰੇ ਸੰਤ ਸਤ ਜੀਵੇ, ਰਾਮ ਰਸਾਇਣ ਰਸਨਾ ਪੀਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਸਾਲਾਨਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ, ਸਾਲਾਨਾ ਬਰਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਜੋ ਆਰੰਭ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ, ਆਰੰਭ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ 25 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਬਰਸੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਰੰਭਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ 16 ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਜਾਪ ਆਰੰਭ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਾਰਮਿਕ ਦੀਵਾਨ ਸੱਜਣਗੇ, ਨਾਲ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਜਥੇ ਉਹ ਦਿਨ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ, ਗੋਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਅਤੇ 1 ਤੋਂ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜੋ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੋਲੋਵਾਲ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਜਸ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ 24 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਰਤਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੋਲੋਵਾਲ ਵਾਲੇ ਜੋ ਹਰ ਜਸ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਇਹ ਜੋ 5 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਣਗੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜੋ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਭਾਈ ਅਰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੀ ਚਾਵੇ, ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਯਾਤਰਾ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਆ ਜਾਵੇ, ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਔਰ ਲੰਗਰ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਜੋ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਸਾਇਆ ਹੈ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਜੋ ਇਹ ਲੰਗਰ ਸਦਾ ਅਟੁੱਟ ਵਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜੋ 25 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਅਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਅਤੇ ਭਾਈ ਜੋ ਕਿ ਵਿਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਥਾਵਾਚਕ ਜੋ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਚਲ ਨਗਰ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਰੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ
ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸਹਿਯੋਗ ਰਹਿੰਦਾ। हर समय जदों भी असी फोन करिए उस वेले महापुरख साडे गल सुनते आ, जो भी कहिए वो सहयोग भी करते आ। श्रीमान संत बाबा लीडर सिंह जी, श्रीमान संत बाबा दया सिंह जी, श्रीमान संत बाबा बलवीर सिंह जी सीटेवाल वाले महापुरख जिन्हों ने ये सेवा के बहुत ज़्यादा कारज रंभे हुए आ, जो हर ऐतवार सुल्तानपुर साहब की पवित्र धरती ते वो सेवा कराउंदे आ। सफाई की सेवा उन्हें आरंभ की है, जो उस प्रेरणा का सदका ही महापुरखों के सहयोग का सदका जो नगर खुखरैन दियां संगतां नूं जो उद्यम उपराला बख्शिश किया सतगुरां ने, ते वो भी संगतां अज जो नगर की सफाई की सेवा कर रही ने। साध संगत जी ये महापुरखों की याद दे विच 9वीं सालाना बरसी मनाई जा रही है, जो वीरवार तो समागम आरंभ होने हैं। सारियां देश दियां विदेश दियां संगतां नूं साडी दोवें हत्थ जोड़ के बिने बेनती है कि सारियां संगतां ने 3 दिनां दे समागम दे विच वध चढ़ के तन मन धन दे नाल सेवा करके अपने जीवन नूं सफला बनाउणा है। और जिन्नियां भी संगतां जो देशां तो विदेशां तो इत्थे पहुंचदियां ने, सब दा रहन दा और लंगर पानी का सारा इंतजाम सतगुरु की कृपा के नाल हर वक्त होंदा है। इसलिए सतगुरु जी कृपा करन, लंगर दौलत वंडिए, रस अमृत खीर के हाली। इस तरह ही गुरु के लंगर चलते रहन आते संगतां दे नाल ते महापुरखों के नाल इस तरह ही मिलाप बनया रहे, ताकि असी रल के ये सारे कार्य जिहड़े आ वो करिए ਅਤੇ गुरु ਦੀਆਂ खुशियां प्राप्त करते रहिए। साडा बहुत बहुत तह दिलों असी धन्नवाद करते हैं, महापुरखों का भी तह दिलों धन्नवाद, संगतां का भी धन्नवाद जो अज संगतां कार सेवा दे विच जुटियां होईयां ने। कुछ संगतां जो कि सतगुरां दे जो कारज जिथे कि दरबार साहब की सफाई की मुहिम आरंभ है, नाल उत्थे पिंड दीयां गलियां दी ते नालियां दी सेवा भी आरंभ की हुई है नौजवानों ने। ये महापुरखों के बरसी समागम नूं मुख रख के सारियां सेवावां आरंभ होईयां हन। सतगुरां दे अगे साडी प्रार्थना है, बेनती है कि सतगुरु जी कृपा करन, संगतां नूं इसे तरह ही उत्साह बख्शिश करते रहन ते संगतां सेवा करके लाभ प्राप्त करदियां रहन। दातां वल्लों सारियां संगतां नूं फेर दोवें हत्थ जोड़ के बेनती है कि सब संगतां ने वीरवार तो लैके शनिचरवार तक 23 तो 25 जनवरी तक वध तो वध समां हाज़री भर के अपने जीवन नूं सफला बनाउणा जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।